So next we will switch over to Cauchy problem for the non-homogeneous wave equation. ഹോമോജീനിയസിന്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹോമോജീനിയസ് വേവ് ഇക്വേഷന് നമുക്ക് D'Alembert സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നോൺ ഹോമോജീനിയസിൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ യു കൺസിഡർ ദ Cauchy പ്രോബ്ലം UTT മൈനസ് സി സ്ക്വയർ UXX ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടി. നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ RHSലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ RHS 0 ആണെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹോമോജീനിയസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. D'Alembert സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. Now non-homogeneous വരുമ്പോൾ ഇവിടെ RHS we have a non-zero function f of xt. We have the initial condition u at x0 equal to f of x, initial velocity ut at x0 equal to g of x. Infinite domain r നെയാണ് minus infinity less than x less than infinity. അപ്പോൾ ഇവിടെ F എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു external force ആണ്. അപ്പോൾ vibration of a string is modeled by this PDE. Now, as we did in the case of homogeneous case, we have shown that the Cauchy problem is well posed. Okay. അതുപോലെ ഇവിടെ Cauchy problem admits at most one solution. At most one solution means it has maximum one solution. That we will prove here. Okay. So, for proving at most one solution, you assume that there are two solutions. Let U1 and U2 are the two solutions of the Cauchy problem. Then we need to show that U1 and U2 are equal. For that, assume a function U equal to U1 minus U2. So our aim is to show that U is equal to 0. Okay. Now, for new U1, U is U1 minus U2. Now we will see what is UTT minus C square UXX. So UT becomes U is U1 minus U2. So UT becomes U1T minus U2T. Similarly, UTT becomes U1TT minus U2TT. That we have substituted here. Minus C square UXX. So UXX will be U1XX minus U2XX. So that we have substituted here. Now we will arrange this. So U1TT minus C square U1XX group ചെയ്തിട്ടുണ്ട് minus U2TT minus C square U2XX. So we know this is the Cauchy problem for the non-homogeneous equation. This is f of xt. Again, this is also U1 and U2 both are solutions. Okay, so both are solutions of this Cauchy problem. So U1TT minus C square U1XX is f of xt. Similarly for U2. So here we get both as f of xt. So f of xt minus f of xt is 0. So it means that UTT minus C square UXX equal to 0. That is, U satisfy homogeneous Cauchy problem. Also we will see the initial condition. U at x0. U at x0 will be U1 at x0 minus U2 at x0. What is U1 at x0? U1 at x0 is, since U1 is a solution, U1 at x0 is f of x. Also U2 is a solution, so U2 at x0 is also f of x. So we get U at x0 is 0. Now UT at x0. What is UT at x0? U is U1 minus U2. So U1t at x0 minus U2t at x0, and both are g of x. So ut is 0. It means that U is nothing but U1 minus U2 is a solution of the homogeneous problem UTT minus C square UXX equal to 0, U at x0 equal to 0, UT at x0 equal to 0. So we have U is a solution of this PDE. But by looking at this PDE, we can see that by D'Alembert solution, you will get one of its solution. Here f is 0, g is 0. So f0, g0. So u equal to 0. We can see that u equal to 0 is a solution of this PDE. But we have assumed that u1 minus u2 is a solution. But since it is a homogeneous PDE, we have already shown that it is well posed. So the solution is unique. So u1 minus u2 must be equal to 0.
Okay, so which implies u1 is equal to u2. That is, the equation admits one solution. So u1 minus u2 solution ആണ് നമ്മൾ assume ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി 0 ഇതിന്റെ solution ആണ്. Okay, from D'Alembert's formula for homogeneous ആണ് ഇതിപ്പോ. 0 solution ആണ്. അപ്പോൾ homogeneous it will have a unique solution. So u1 minus u2 must be equal to the 0 solution, which implies u1 is equal to u2. Hence, equation 1, 2 admits at most one solution. That is, for a non-homogeneous case also, the solution of the Cauchy problem is unique. Clear are you proof? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. Okay. So next we will find a solution. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് പി ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ D'Alembert's വെച്ചിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം. ഇനി നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ D'Alembert's വെച്ചിട്ട് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ജനറലൈസ്ഡ് D'Alembert's formula. Now we will see how to derive the generalized D'Alembert's solution formula for a non-homogeneous Cauchy problem. For this we have to use the Green's formula. For suppose Green's formula നിങ്ങൾ vector analysis പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay. Green's formula for a pair of functions m and n in a planar domain omega with a piecewise smooth boundary gamma. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ ഡൊമൈനിന്റെ ബൗണ്ടറി ആണ് ഗാമ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ആണിത്. ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ. ഓക്കെ, ഇത് ഗ്രീൻസ് തിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ എം ആൻഡ് എൻ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഈ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർഫസിന്റെ ബൗണ്ടറി ആണ്, സർഫസ് ഒമേഗയാണ്, പ്ലെയിനിലാണ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, പ്ലെയിനിലാണ് ഗ്രീൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യും, ഈ ഗ്രീൻസ് തിയറം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പി ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 1, 2. അതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഓവർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, വിത്ത് വേർട്ടിസസ് x0 t0. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് x0 t0, ഇത് x0 മൈനസ് സി ടി നോട്ട് കോമ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണിത്. ഇത് x0 പ്ലസ് സി ടി നോട്ട് കോമ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, 3 വേർട്ടിസസ് ആണിത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പി ഡിനെ വി ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓവർ ദിസ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി വിൽ ഡിനോട്ട് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ ബൈ, താഴത്തെ റീജിയനെ നമ്മൾ ബേസ്, ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡ്, ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് വിളിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലത്തെ ഫുൾ റീജിയൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അവർ പി ഡി ഈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ദാറ്റ് ഈസ് UTT ഈക്വൽ ടു UTT മൈനസ് സി സ്ക്വയർ UXX ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടി. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണേ ഓവർ ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ. So when you integrate, double integration ആണ് ഇവിടെ. So we will get UTT minus C square UXX. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷനെ. So this is UTT minus C square UXX double integral over the triangular region dx dt equal to മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത കാരണം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഡെൽറ്റ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടി ഡി എക്സ് ഡി ടി. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രീൻസ് ഫോർമുലയുടെ അതേ ഫോർമുല കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നൗ വി അപ്ലൈ ഗ്രീൻസ് ഫോർമുല ഇൻ ദ ആർ എച്ച് എസ്. ആർ എച്ച് എസ് നോക്കുക, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ക്വയർ യു എക്സ് എക്സ്. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സി സ്ക്വയർ യു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഓക്കെ, മൈനസ് യു ടി ടി. യു ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി.
So this is of the form, ഈ ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്, dou n by dou x minus dou m by dou y. Okay, ഈ ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. C square ux അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x മൈനസ് ut ഡെറിവേറ്റീവ് yക്ക് പകരം ഇവിടെ t ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഇവിടെ എക്സും ടി ആണ്. സോ RHS is of this form. And by Green's theorem, it is equal to line integral എന്താണ് m dx plus n dy. അപ്പോൾ ut dx plus c square ux dt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യും n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c square ux. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ RHSൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഡെൽറ്റ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടി ഡി എക്സ് ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ut dx plus c square ux dt. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രീൻസ് തിയറം ഈ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്താൽ മതി. ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ അലോങ് ദിസ് ബൗണ്ടറി ചെയ്താൽ മതി. We have to integrate this along gamma consists of this boundary. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ 3 റീജിയനായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ബേസ്, റൈറ്റ് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ബേസ് പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് എൽ. അപ്പം ഇന്റഗ്രേഷനെ ഞാൻ 3ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഗാമേനെ ബേസ്, റൈറ്റ് സൈഡ് പ്ലസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എ. നമ്മൾ ഓരോ ഇന്റഗ്രൽസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് യു കൺസിഡർ ബേസ്. ഓൺ ദ ബേസിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ടൈം ടി 0 ആണ്, ടി വൈ ആക്സിസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ബേസിൽ ടി 0 ആണ്. ടി 0 ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടി, ഡി ടി ഈസ് ഓൾസോ 0. അപ്പോൾ വേരി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആണ്. എക്സ് എവിടെ നോക്കിയിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം, എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം എക്സ് മൈനസ് സി ടി നോട്ട് ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ടി നോട്ട്. ഇതാണ് എക്സിന്റെ വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഓൺ ദ ബേസ് ബി ടി ഈസ് 0, ഡി ടി ഈസ് 0, എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് സി ടി നോട്ട് ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ടി നോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇന്റഗ്രൽ ദിസ് ബിക്കംസ് ഡി ടി 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പോയി. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ? യു ടി ഡി എക്സ്. യു ടി ഡി എക്സിലും ടി 0 ആണ്. ടി 0 ആയ കാരണം നമുക്ക് എഴുതാം യു ടി അറ്റ് എക്സ് 0. ഓക്കെ, ടി 0 ആണ്. ലിമിറ്റ് x naught minus ct naught to x naught plus ct naught, x in the variation. Okay, x varies from this point to this. നമുക്കറിയാം ഇത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ut at x0. അതിനെ നമുക്ക് g of x എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. g of x dx limit x naught minus ct naught to x naught plus ct naught. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് എഡ്ജും ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജും ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓൺ ദ റൈറ്റ് എഡ്ജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതാണ് റൈറ്റ് എഡ്ജ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് സി ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ടി നോട്ട്. അതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ. അതേപോലെ എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ടി നോട്ടിന്ന് എക്സ് നോട്ട് വരെ. ഓക്കെ, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ. സോ ഓൺ ദ റൈറ്റ് എഡ്ജ് വി ഹാവ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ടി നോട്ട്. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി ഡി ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ 0. സോ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ഡി ടി. ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്റ് എഡ്ജിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതി. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ യു ടി ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ യു എക്സ് ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി ഡി എക്സിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സി ഡി ടി പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ യു എക്സ് ഡി ടി. ഡി ടിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ മൈനസ് സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു സി ക്യാൻസലായി, മൈനസ് സി ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുകയാണ്. മൈനസ് സി ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും യു ടി ഡി ടി പ്ലസ് യു എക്സ് ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, യു ടി ഡി ടി പ്ലസ് യു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി യു. യു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ടി. സോ ഡി യു ഈസ് യു എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് യു ടി ഡി ടി. നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി മൈനസ് സി ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ ഡി യു എന്ന് കിട്ടി. ഡി യു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യു എന്ന് കിട്ടും. യു കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലിമിറ്റ്സ് എന്താ? യുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സ് നോട്ട് ടി നോട്ട് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ടി നോട്ട് 0. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഫിഗറിന് കിട്ടും. ഇതാണല്ലോ എക്സ് നോട്ട് ടി നോട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ്, ഇത് ലോവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ടി നോട്ട് 0. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം റൈറ്റ് എഡ്ജിൽ.
So minus c u at x naught t naught minus u at x naught plus c t naught 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണത്. അപ്പോൾ ഇത് f ആണ്. Okay, u at x0. So this is f at x naught plus c t naught. Equation number 4. Now we will find on the left edge. Left edge in the equation ഇതേപോലെ right ചെയ്ത പോലെ തന്നെ left in the equation x minus ct equal to x naught plus ct naught. So dx minus c dt equal to 0. നമുക്ക് കിട്ടി dx equal to c dt എന്ന് കിട്ടി. Integral ut dx plus c square ux dt എന്ന് പറയുന്നത് integral over L ut again dx നെ substitute ചെയ്യുന്നു c dt plus c square ux dt ക്ക് substitute ചെയ്യുന്നു dx by c. Again c can be taken outside, so inside we have ut dt plus ux dx. Now this represents total derivative. So c integral over L du. Integrate you will get it as u. Then you have to put upper and lower limit. Now what are the upper and lower limit here? Here you can see upper limit. ഇതിന്റെ direction എങ്ങനെയാണ്? Okay, so the upper limit is this x naught minus ct naught comma 0 and lower limit is x naught t naught. Okay, so you will get u at x naught minus ct naught comma 0 minus u at x naught t naught, and this is nothing but initial condition, so it is f of x naught minus ct naught f of x naught minus ct naught minus u at x naught t naught. നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയും കിട്ടി, along base, along right edge, along left edge എല്ലാം കിട്ടി. മൂന്ന് ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ എയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? minus double integral over delta f of xt dx dt equal to integral x naught minus ct naught x naught plus ct naught g of x dx plus c into ബാക്കി രണ്ടും നമ്മളിവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. Okay, c into f of x naught minus ct naught plus f of x naught plus ct naught minus 2u x naught t naught minus u right edgeലും left edgeലും ഉള്ള u add ആയി. Okay, അപ്പോൾ minus 2u എന്ന് കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷന് സോൾവ് ഫോർ യു, ഇവിടെ യു എന്താന്ന് എടുത്തെഴുതുക, ഇത്ര മതി. യു ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഹാഫ്, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, സോ 1/2. ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ടി നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് സി ടി നോട്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും 1/2 സി integral x naught minus ct naught to x naught plus ct naught g of s ds, s ഒരു ഡമ്മി വേരിയബിൾ ആണ്, പ്ലസ് 1/2c double integral over delta f of xt dx dt. ഇവിടെ നമ്മൾ u എന്താന്ന് എടുത്തെഴുതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. x naught t naught ഒരു particular point ആണ്. If you write this formula for general xt, you will get u of xt equal to half of f of x plus ct plus f of x minus ct plus 1/2c integral x minus ct to x plus ct g of s ds plus 1/2c double integral over delta f of xt dx dt. This is called the generalized D'Alembert's formula for the non-homogeneous case. Okay, homogeneous ന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളൂ. ഹോമോജീനിയസ്ലി ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കാരണം എഫ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. So if you take f as 0, this becomes the solution of the homogeneous Cauchy problem. Okay, f 0 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹോമോജീനിയസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയി. So this is called the generalized D'Alembert's formula എന്ന് പറയും. നോൺ ഹോമോജീനിയസിലാണ് ഇത് വരിക. Also the value of u is determined by the whole characteristic triangle നെ മൊത്തം ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ മൊത്തം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ഈ ഡെൽറ്റ മൊത്തം വരുന്നുണ്ട്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സൊല്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറലൈസ്ഡിന്റെ പ്രൂഫ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ.